پیراڈائز گروپ آف سکولز اینڈ کالجز ڈب نے اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی سائنس اینڈ آرٹس نمائش کا ایک شاندار پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ضلع کرک کے معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرک، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کرک، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر، ایس پی انویسٹیگیشن پولیس کرک، اسکول پرنسپل خیال محمد، ظہور خٹک، تنویر خٹک، چیئرمین ولی اللہ، منیر خٹک، محمد جاوید، مولانا فاروق اور دیگر قداور شخصیات نے شرکت کر کے نمائش کو چار چاند لگا دیے۔ نمائش میں شرکت کرنے والے مہمانان خصوصی کو دلوں کو موہ لینے والے انداز میں خوش آمدید کیا۔ نمائش میں طلباء و طلبات نے دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے سائنسی اور فنکارانہ ماڈلز پیش کیے۔ ان ماڈلز میں جدید ٹیکنالوجی، ماحولیاتی تحفظ، معاشرتی بہبود اور دیگر اہم موضوعات شامل تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرک نے طلباء و طلبات سے ان کے ماڈلز کے بارے میں تفصیلی سوالات پوچھے، جن کے جوابات نے مہمانوں کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔ میں گورنمنٹ اسکول کی جانب سے بھی انتہائی جاذب نظر ماڈل پیش کیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے نمائش میں تمام بچوں کی پیشکشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرامات کا انعقاد تعلیمی اداروں میں مسلسل ہونا چاہیے تاکہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید نکھارا جا سکے۔ انہوں نے بچوں کی محنت اور اساتذہ کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ہمارا جو نظام ہے، بنیادی مقصد تو اس کا یہ ہے کہ بچوں کے اندر کانسیپچول جو تھنکنگ ہے، یہ جو رویے ہیں، یہ پیدا ہو جائے، رٹے سے بچوں کو نکالیں۔ اور یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل، یہ محور اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ ان بچوں نے اس کے اوپر کام کیا، بڑی خوبصورت چیزیں بنا دی، اور ہم نے دیکھا بہت قریب سے یہ ایک ثبوت ہے سر کہ بچے رٹلائزیشن سے کنسیپچول تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہوپفلی اس چیز کو ہم سپورٹ کریں گے۔ پیراڈائز گروپ آف سکول کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے جنوبی اضلاع کے چیئرمین لقمان خٹک نے نقل کے ناصور کو ختم کرنے، میرٹ کی بالادستی اور پیراڈائز گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے ہونہار طلباء و طلبات کو ملک کے مختلف حصوں میں اپنا لوہا جمانے پر بھی بات کی اور کہا کہ ہمارا یہ مشن مزید بہتری کی طرف چلتا جائے گا۔ چیٹنگ کے خلاف ہیں اور رہیں گے، اور ہمیشہ میں اسی اسٹیج پہ آج جو پیراڈائز میں جو پہلے 9th 8th میں 250 اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، 9th میں اب وہ 80 پہ پہنچ گئے۔ مجھے 80 اسٹوڈنٹ چاہیے، لیکن ایک قابل، ہونہار اور محنتی تربیت یافتہ اسٹوڈنٹ چاہیے۔ ہماری یہی کوشش ہوگی، چیئرمین کے ساتھ بھی ہم پیدر پہ ہماری میٹنگ ہو چکی ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک نااہل انجینئر بن گئے، ایک نااہل ڈاکٹر بن گئے، تو آپ ایک خود غرض انسان بن جائیں گے۔ کل یہی بلڈنگ آپ کے اوپر کولیپس ہوں گے، آپ سارے جتنی بھی لوگ ہیں اس کے ملبے تلے وہ ڈیر ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی محنت کے بلبوتے پہ، جو آج آپ لوگوں نے سائنس ایگزیبیشن کے ذریعے جس محنت سے ایک خوبصورت انداز میں ایک فن پیش کیا، جو کو-کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، اور ایک کمپیٹنٹ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جس انداز میں وہ آپ کے ساتھ کویسچن کر رہے تھے اور آپ نے اس کا جواب دے دیا، یقیناً میرا دل خوش کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر عمر حیات نے اپنے خطاب میں ضلع کرک میں نقل کے ناصور کو ختم کرنے، منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل اور موٹر سائیکل پر ہیلمٹ کے استعمال جیسے اہم موضوعات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے اسکول کے بچوں کے ماڈلز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان مستقبل میں معاشرے کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ پیراڈائز
सुमरा ऑर्गेनाइजर की आगे सुमरा असاتذہ کرام की और आगे सुमरा स्टूडेंट की सीधे दो ही बैठक में होता हूँ जिस तरह के जज्बात और मजबूत शुना चिना वो कारक के या कसान स्टारा बच्चों खटक पहुंचो दा ढेर मेहनती जफकस को ईमानदार हो नन मुझ 0% तवेली रुको बदे बदे सोच कवल विचार की वो करक के सुमरा तबीब पर कीजी दादे पैसा ही न पर कीजी जगह ढेर पत्ते से रहूंगी यो मनसियात थी यो चीजें दा चबी तंदा करिए चिते मो कौन बची तब कवर मकसद किरा लगे दी चे करक जिला पस तरीके से रही चिदा प्रेस इंशाल्लाह मुझ खुदा आखत करेगा चे मुझ बुद्धे सुने ना तारिक बेनिजियात केस्टाई बसीजू न कल मनू मुंसियात न मनू। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करक ने तकरीब के अख्तिताम पर अपने खिताब में तलबा और तलबात की कारकर्दगी, मॉडल्स की मियारी तैयारी और असातिज़ा की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्रामात न सिर्फ बच्चों की सलाहियतों को उजागर करते हैं बल्कि इन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए भी तैयार करते हैं। इस स्टेज पे आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने डायरेक्शन को क्लियर रखें और मायूस ना हो। आप कभी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अब अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे, कभी अच्छा दिन आता है, कभी अच्छा दिन नहीं होता। तो ये वाले बच्चे जो हैं थोड़े जो बड़े, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना। हमारा इशू क्या आता है, हमारे बच्चे बहुत जल्दी बस छोड़ जाते हैं। बड़ों की तरफ से भी हम सब उनको ऐसे डिस्करेज कर लेते हैं। एक थॉमस एडिसन, एक साइंटिस्ट थी, इस बात पे अपनी बात ख़त्म करूँगा, वक्त कम है। तो थॉमस एडिसन एक साइंटिस्ट था। ये जो बच्चों ने आज एक्टिविटीज़ की है ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो वो अपनी लैब में लगा रहता था, इस तरह से आप लोगों ने चीज़ें बनाई, वो चीज़ें बनाता रहता था, तजर्बात कर रहा था, कुछ इन्वेंट करने के लिए तजर्बात कर रहा था। उसने इतने ज़्यादा तजर्बात किए, हज़ारों में आता है, कोई कहता है 2000 तजर्बात, कोई कहता है 10,000, उसने हज़ारों तजर्बात किए। उसे हज़ारों बार नाकामी हुई। जिस तरह आप लोग चीज़ें बनाई है ना, वो इस तरह लगा रहता था, उसे नाकामियाँ हो रही थी, बार बार नाकामियाँ हुई, हज़ारों बार वो नाकाम हुआ। तो फिर उससे किसी ने पूछा था कि एडिसन, तुमने इतना टाइम लैब में गुजारा, इतनी दफ़ा नाकाम हुए, तो तुमने क्या किया? तुमने इतना कुछ ज़ाया कर दिया। तो उसने जवाब दिया था कि मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने हज़ारों ऐसे तरीके ईजाद कर लिए जो कामयाब नहीं है, अब बाकी लोग उसके अलावा किसी चीज़ पे काम करें। पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर यासिर खटक ने इस संगी मील को अपने मरहूम वालिद बानी पैराडाइज हिदायत खान के नाम की और कहा कि ये तमाम सरगर्मियां इनके मरहूम वालिद का ख्वाब था जो कि अब हम पायत तकमील तक पहुंचा रहे हैं। पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस ने कामयाबी से थर्ड साइंस एंड आर्ट्स एनुअल एग्जीबिशन का इनेकाद किया। साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का इनेकाद का मतलब सिर्फ यही है कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी उजागर करे, बच्चों में उजागर हो जाए। मतलब बुक में जो वो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली वो यहाँ पे देख जाते हैं, वो मॉडल्स वो बनाते हैं, वो देख जाते हैं कि इसमें ये फंक्शन होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं। पैराडाइज मरहूम हिदायत खान साहब की एक ख्वाहिश थी कि इलाके में हमारी जो तालीमी निज़ाम है वो मॉडर्निज़म की तरफ आ जाएँ, तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आज अगर हम में वो नहीं है तो उसकी सोच ज़िंदा है। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हम सालाना ये साइंस एंड आर्ट्स की एग्जीबिशन करते हैं और यही वाहिद पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस हैं जिन्होंने 2022 में फॉर द फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डिस्ट्रिक्ट करक साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का इनेकाद हमने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा साल है जो कामयाबी से हम साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का इनेकाद कर रहे हैं। ये नुमाइश न सिर्फ तलबा और तलबात की तख्लीकी सलाहियतों का मजहर थी बल्कि इसने ये भी साबित किया कि तालीमी इदारे नौजवान नस्ल को बेहतरीन
मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहे हैं। पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस डब की जानिब से मुनक्किदा ये तकरीब जिला करक के तालीमी और सकाफती मैदान में एक अहम संग मेल साबित हुई। फाज शबीर खटक, पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल, करक।